जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत मो चैनल को। आज वीडियो आरंभ करुच्ची। आज वीडियो माध्यम आम आज जानिबा स्त्री जीवन रे स्वामी होई किए आसी थाए। जानिबा पूर्व जदि चैनल रे नुआ अछंती तले आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। जदि वीडियोटी आपण मानक भल लगे ताहले वीडियो को गोटे शेयर करंतु। आसंत वीडियोटी आरंभ करिबा। पत्नीर जीवन रे पति होई किए आसी थाए। अष्टवक्रंकर चमकाई देला भली रहस्य। सेही राति मिथिला राजभवन रे राजा जनक महर्षि अष्टवक्र को एक एमिति प्रश्न पचारिले जहाँ आज मध्य सबु स्त्री और पुरुषों मन रे उठी थाए। स्त्री जीवन रे स्वामी होई किए आसी थाए। आउ केउ उत्तर मिलिला ताहा जन्म जन्मांतर रहस्यरु परदा हटेई देला। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को स्वागत आम चैनल को। आज आमे शुणिबा राजा जनक और अष्टवक्रंकर वैदिव्य संवाद, जहाँ कही थाए पति पत्नी एही संबंध केवल एही जन्मर नुहे बरं आत्मार अनंत यात्रार रहस्य। मिथिला राजभवन शांत थिला। रात्रिर अंतिम प्रहर चालुथिला। चंद्रमार शीतल किरण महलर प्रांगणरे खेलुथिला। राजा जनक निज कक्षरे बसी गभीर चिंता करुथिले। तांको मनरे गोटे प्रश्न बारंबार उंकी मारुथिला। से संसारर अनेक दंपति को देखिथिले। केउठी पति पत्नी भितरे अतुलनीय प्रेम, केउठी पति पत्नी भितरे संघर्ष और पीड़ा, आउ केउठी जड़े अन्य जनक पाई प्राण त्याग करिबार भाव, आउ केउठी जड़े अन्य जनक चेहरा देखिबा पाई कठिन लागुथिला। आउ दिन जेतेबेले महर्षि सभारे पहुँचिले, राजा तांको स्वागत करी प्रणाम कले। विनम्र सहित कहिले, गुरुदेव, आज मो मनरे एमिति प्रश्न उठुछि जहार उत्तर केवल आपणक पाखरे। अष्टवक्र हसी हसी कहिले, राजन, प्रश्न हाँ, ज्ञानर द्वार कुह, कौन जानिबाकु चाहुछ? राजा जनक कहिले, गुरुदेव, पत्नी जीवन रे पति होई किए आसी थाए। एहा कौन केवल संजोग ना एहा पछरे किछि गभीर रहस्य रहिछि? अष्टवक्र किछि क्षण मौन रहिले। तांको आखि जेमिति आकाश को देखुथिला। तापरे से कहिले, राजन, ए संसार जेमिति देखा जाउछि ताहा ताठारु अधिक रहस्यमय अटे। जेउ व्यक्ति कौनसी स्त्री जीवन रे स्वामी होई आसी थाए, ताहा केवल एक जन्मर घटना नुहे, ता पछरे अनेक जन्मर यात्रा कर्म एवं संस्कार कार्य करुथाए। जनक आश्चर्य सह पचारिले, कौन प्रत्येक पति पत्नी का संपर्क पूर्व जन्मरु जोड़ी होई रहिछि? अष्टवक्र कहिले, अधिकांश संबंधी कर्मर सूत्रे बंधा होइछन्ति। आत्मा कौनसी बिना कारणरू मिली न थाए। जेउपरि नदीर जल समुद्र पर्यंत पहुँची थाए, ठीक सेहीपरि कर्म आत्मा को अन्य जनक पाखकु नेई आसे। जनक कहिले, कौन प्रथमे स्त्री पूर्वजन्म रे अन्य काहा सहित संबंध रखिथिला? अष्टवक्र कहिले, हाँ, हेई पारे। से तेबे मित्र, शत्रु किंबा अन्य सहायक केबे ऋणी
ପୁଣି କେବେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ରାଜା ଜନକ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି କୌଣସି ପତି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ ତେବେ ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପରିଣାମ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ ରାଜନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଅନେକ ଜନ୍ମର ଶୁଭ କର୍ମ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଆତ୍ମା ପୁନଃ ମିଳିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧୁରା ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଜନକ କହିଲେ, ଯଦି ପତି କଠୋର ହୋଇଥିବ, ଯଦି ପତ୍ନୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ ତେବେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ତ୍ୟାଗ, ପୁଣି କେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଜନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ ରାଜନ, ସଂସାରରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ମୌନ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଆତ୍ମା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। କର୍ମର ନିୟମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଗ ଜନ୍ମରେ ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଜନକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମିଳନ କେବଳ କର୍ମର ହିସାବ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହସି କହିଲେ, ନା ରାଜନ, କେବଳ ହିସାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଋଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜନ, ଯଦି କୌଣସି ପତି ପତ୍ନୀକୁ ସତରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ତା ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ କେବଳ ପତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶିଖିଥାଏ। ଜନକ କହିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆସିପାରେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ସଂସାରର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ କେବଳ ବାହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜା ଜନକ ବିଚାରମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ସବୁକିଛି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁଠି? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କର୍ମ ତୁମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଜନକ କହିଲେ, ପତିର ଆସିବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପରିଣାମ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଜିଆଇବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଗଲ ରାଜନ। ପୁଣି ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅମର ଓ ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ବାସ୍ତବିକ ହେଲା? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହସି କହିଲେ, ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ କିଏ ପତ୍ନୀ ହୁଏ ନା ପତି? ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ
ରାଜା ଚମକି ଉଠିଲେ। ତେବେ ସଂସାରରେ ଏହି ବନ୍ଧନ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂକୁ ଶରୀର ମାନିଥାଏ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ମାତା ପିତା ପୁତ୍ର ଭଉଣୀ ଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମ ଚେତନାର ଅଂଶ। ଜନକଙ୍କର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ ଯିଏ ତାର କର୍ମ ତାର ବିକାଶର ସାଧନ ହୋଇଥାଏ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ ରାଜନ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ସେ ଆସିଥାଏ, ମିତ୍ର ହୋଇ ସେ ଆସିଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପୂରା ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୌନ ରହି କହିଲେ, ରାଜନ, ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କର୍ମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି। ଜନକ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କେହି କାହାର ପତି ନୁହେଁ କି କେହି କାହାର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସାହାରା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୂରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିଥାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରେମମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାଏ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜା ଜନକ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ଆସିବା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପଛରେ କର୍ମର ବିଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପୂରା ରାଜସଭା ମୌନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୌନରେ ଏକ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଖେଳୁଥିଲା ଯାହା ଶବ୍ଦଠୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।